Um, I'm going to start today with a bhajan initially, and as we do at the end. So initially, we'll start with a bhajan and end with a bhajan. So let us listen to the bhajan and then we will start. गोविंद करे गोपाल करे हे गोपी गोप बाला गोविंद गोविंद करे गोपाल करे हे गोपी गोप बाला गोविंद गोविंद करे गोपाल करे हे मुरली गान लोला गोविंद गोविंद करे गोपाल करे हे राधा रमण लोला गोविंद गोविंद करे गोपाल करे गे नंद गोप बाला गोविंद करे गोपाल करे गे नंद गोप बाला गोविंद करे गोपाल करे हे नंद गोप बाला गोविंद करे गोपाल करे हे नंद गोप बाला गोविंद करे गोपाल करे हे गोपी गोप बाला गोविंद करे गोपाल करे हे गोपी गोप बाला गोविंद करे गोपाल करे हे मुरली गान लोला गोविंद करे गोपाल करे हे मुरली गान लोला गोविंद करे गोपाल करे हे राधा रमण लोला गोविंद करे गोपाल करे हे राधा रमण लोला गोविंद करे गोपाल करे गे नंद गोप बाला गोविंद करे गोपाल करे गे नंद गोप बाला Okay. Namaste. So we will start with the second part of the 18th chapter. To quickly look at what we saw in the last class, self-inde, atmavinde actionlessness in action. അതാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഏരിയ. അതിലെ കർമ്മത്തിൻ്റെ 3 പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ആണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. The causes, the impetus and the consolidators of karma. 3 The cause for karma, അത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it consists of the adhishtanam, which is the body. The basis for action is the body, which is adhishtanam. Then that life force within us is the jiva or the karta, and then it energizes the organs to function. The organs become the cause for the actions, karanam, karma karanam, and cheshta, which is the bio impulses or the physiological functions within our biological system that helps really to make the things work. Adana cheshta ennu parayunnathu. And ultimately we need the elemental forces, the universal elemental forces, which is the reflection of Ishvara, Devam, or which is the external environment. So it is that Adi Devam aspect of it. And we have this physical body, and all the bio impulses and the organs, etc., which forms the Adibhudam. And the Adidevam, Adibhudam, and Adhyatmikam, which is that actually the divine forces within us is the Adhyatmika aspect of it. So the causes are 5. Karma Karanam, which was defined in 1813 and 1814 as Adhishtanam, Karta, Karanam, Cheshta, and Devam. Another perspective of looking at the same karma is the karma chodana, the impetus that makes us to work in this world. That is knowledge, jnanam, the object of knowledge, the jnayam, and the
living force within the jiva, which is known as the parijnata, the knower. The jiva as the knower, the jiva as the karta, and now we have the jiva as the knower inside us. And the third aspect is the integrator of all this as karma, the consolidator of karma. There are again three things. The organs consolidate our functions. So the karanam is the organs then, and the karma is the physical action, the ultimate goal of what the ultimate thing that we are doing, the end, the karma, that is called as the karma. And karta, again, there is this karta, the agent. So the jiva as the agent, that is the karta. So jiva as the karta, the jiva as the parijnata, and the jiva as again the karta in the third aspect also. So these are the three aspects of karma which we saw in the last session. These are all technical details, and 18th chapter is giving you all the details. The details like karma yogathinte explanation ആണ് ഇവിടെ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന്റെ നമ്മളൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. വൈ ഈസ് ഇറ്റ് കോൾഡ് സെൽഫ് ഇൻ ആക്ഷൻലെസ് ആക്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിക്കാണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ശരീരം അവരുടെ സന്തോഷത്തിനും സമാധാനത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആത്മചൈതന്യത്തിനെ മറന്നു പോകുന്നു. ആ ആത്മചൈതന്യം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ജീവനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ജീവനും അതീതമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ശക്തിയാണ് ആ ആത്മശക്തി എന്നുള്ളത് ബോധം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആത്മതത്വം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അടിയുറച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആത്മതത്വം, ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ ചിന്തകളും എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ അതിനെ അലട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, പ്രാക്ടീസിൽ അതാണ് ഗീത ഇന്റലിജൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. ദ പ്രാക്ടീസസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇൻ സോ ദാറ്റ് വി ആർ കൺവിൻസ്ഡ് ദാറ്റ് ദ സെൽഫ് ഈസ് ദ വിറ്റ്നസ്, അൾട്ടിമേറ്റ് വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിനെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ദി കോസസ്, കർമ്മ കോസസിന്റെ ആസ്പെക്റ്റിനെ നോക്കുക. അധിഷ്ഠാനം, കർത്ത, കാരണം, ചേഷ്ട, ദൈവം. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ശക്തരാക്കി തരുന്ന 5 സംഗതികളാണ് അധിഷ്ഠാനം, കർത്ത, കാരണം, ചേഷ്ട, ദൈവം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കർമ്മം നല്ല കർമ്മങ്ങളാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് എവിടെയാണ്? ആത്മാവിലല്ല. ആത്മാവ് സകല എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നതും സകല ശക്തികൾക്കും ആധാരമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് ആത്മശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആത്മശക്തി നമുക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരുത്താനില്ല. അപ്പൊ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് എവിടെ? അധിഷ്ഠാനത്തിലും കാരണത്തിലും ചേഷ്ടയിലും ദൈവത്തിലും കർത്താവിലുമാണ് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണ്? അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? കർട്ടയിൽ ദ ഈഗോ, ബി സെൽഫ്ലെസ് ആസ് പോസിബിൾ. ഈഗോ എടുത്ത് കളയാം. ജീവൻ കർത്ത ആയിട്ട് ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്റ്റില് സത്വരജ സ്തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സത്വരജ സ്തമോ ഗുണങ്ങള് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഈഗോവും ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയാണ് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത്. കർട്ടയിൽ ദ ഈഗോ, ബി ആസ് സെൽഫ്ലെസ് ആസ് പോസിബിൾ. നമുക്ക് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളെ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആവുന്നത്ര പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒന്ന്. ഇനി ഡെവലപ്പ് എ ഹെൽത്തി ബോഡി. അധിഷ്ഠാനത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം, എന്നാലേ ആ കർമ്മം ശരിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് എ ഹെൽത്തി ബോഡി. ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക. ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും ശക്തി, മസിൽസിന്റെ ശക്തി മാത്രമല്ല, അത് ശ്വാസം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ലങ് പവർ, ബോഡി പവർ, ബ്രെയിൻ പവർ, ഇത് മൂന്നും എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സകല ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അന്നമയ കോശത്തിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
പ്രാണമയ കോശത്തിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ഓർഗൻസ്, നമ്മളുടെ ഓർഗൻസിന്, അവയവങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പല ടൈപ്പ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. അതിനെല്ലാം കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും. കണ്ണ് തന്നെ കാഴ്ച കുറയാൻ കാഴ്ച കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് കർമ്മത്തിൽ. ചെവിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിന് ഘ്രാണശക്തി ഇതൊക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ഓർഗൻസ്. ദെൻ ടേക്ക് ഹെൽത്തി ഫുഡ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള എന്താ? ഭക്ഷണം, നല്ല ഭക്ഷണം, ഹെൽത്തി ഫുഡ്. ബ്രെയിൻ ഹെൽത്തി, ബോഡി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക. ആൻഡ് കീപ്പ് എ ഗുഡ് എൻവയറമെൻറ്റ്. നമ്മളുടെ ജീവിക്കുന്ന, നമ്മൾ ഇടപഴകുന്ന നമ്മളുടെ എൻവയറമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആൻഡ് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദെൻ അവർ കർമ്മ സ്റ്റാർട്ട്സ് റൈസിങ് അബവ് ദി ആവറേജ് ലെവൽസ് ടു എക്സലൻസ്. അത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിനെല്ലാം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ശക്തി സെൽഫാണ്, ആത്മതത്വമാണ്. ഈ ആത്മതത്വത്തിന് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, പക്ഷെ അതിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ശക്തിയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട് ആൻഡ് ഈഗോ, പ്രാണാസ്, അതിലൊക്കെയാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇതിലൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത്. ഇവരാണ് എൻ്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവരാണ് എൻ്റെ കർമ്മത്തിന്റെ നേച്ചർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സെൽഫ് ഈസ് ആക്ഷൻലെസ്. Actions happen. All the volatility of our actions takes place in these outer equipments. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ the causes for the karma. അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. That is the first practice. And the second, from the impetus angle, from the firing angle of the action. അപ്പോൾ അതിന് self again has no agency. How? Because it is jnanam, neyam and parijnana. The knowledge that you gather is important. The object of the knowledge, how do you connect that and what do you connect the knowledge with, that is important. And also the knower, again the BMI and the ego. അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ ഗെയിൻ ദ റൈറ്റ്, ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദനം, അത് ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇംപെറ്റസ് വിൽ ബി ഫൈൻ. The cause, the chodhana. The chodhana for the karma will get shaped when you acquire the right knowledge with the right attitudes and associate with right objects. അത് ആ ജ്ഞാനം നമ്മളെ ആർക്കാണ്, എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇംപെറ്റസ്, ചോദനയ്ക്ക് എന്താണ് പറയുക, തിളക്കം വരുന്നത്. Then, so therefore, develop the right motivations, set higher goals and strive towards that. ഇതാവുമ്പോൾ ആ കർമ്മചോദനയ്ക്ക് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട്, ഒരു ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ്. ചോദനയെ ശരിയാക്കി എടുക്കുമ്പോഴാണ്, കർമ്മചോദനയെ, അല്ലാണ്ട് ആത്മാവിനെ അല്ല. ആത്മാവിന് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ആത്മാവ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് വിറ്റ്നസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന, എൻലിവനിങ് പവർ ആയിട്ട് മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് ആത്മചൈതന്യം. Therefore, self has no agency in that. The agency is your self effort, which makes you gain the right knowledge, associate with the right objects, and develop right motivations and set higher goals. The chodhana becomes right. The next is the consolidators, the karma sangraha. How can you integrate the action? അപ്പോൾ അതിന് take care of your organs of action. അപ്പോൾ organs of action ഫിസിക്കലായിട്ട് ഹെൽത്ത് നോക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ദ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. യു നീഡ് ടു കോർഡിനേറ്റ് ദ ഓർഗൻസ്. അതായത് കണ്ണ് ഉള്ളിടത്ത് മനസ്സ്, ഉള്ളിടത്ത് കണ്ണ്, കണ്ണുള്ളിടത്ത് കൈ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ? ആ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഹെഡ്, ഹാർട്ട് ആൻഡ് ദ ഹാൻഡ്സ് എക്സെട്ര ആർ റിക്വയർഡ്. That what it is called as the 3 HV values: the head, heart and the hands values. The physical organism, heart, emotions and also the intellectual rationality, emotion and the physical body should be integrated. That sangraha, that integration, that consolidation is what is required. If you consolidate that, your karma gains in quality. Set higher goals, unselfish goals, unselfishness. Again, that applies here also. The motivations for higher goals, the joys of the self, etc., comes into a picture here. So that is when you actually integrate the 3 HV.
the head, heart and the hands, and develop sattvic tendencies. അതാണ് ഇതിന് നമ്മുടെ സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിലെ സത്വഗുണത്തിനെ നമുക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കൺസോളിഡേഷൻ ശരിക്കും നടക്കുന്നത്, ഈ സംഗ്രഹം നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സംഗ്രഹം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആത്മതത്വം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ശരിയായിട്ട് സാത്വികമായിട്ട് പ്രതിഫലിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് സെൽഫ് ഹാസ് നോ ഏജൻസി. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദ ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട് അഗെയിൻ that is really helping you to consolidate your actions so that your actions become higher. അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലും ഈ മൂന്ന് കോസസ്, ദ ഇംപെറ്റസ് ആൻഡ് ദ കൺസോളിഡേറ്റേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഹൗ ആൻഡ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ടു ആക്ച്വലി enliven the causes, modify your impetus, fine tune your impetus, and integrate your body, mind and intellect to do actions of the highest order എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. സോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ ആക്ഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ എത്തിച്ചേരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇൻ അവർ നോർമൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് വി ആർ ഫൊർഗെറ്റ്ഫുൾ ഓഫ് ദ നോൺ ഏജൻസി ഓഫ് ദ സെൽഫ്. സെൽഫ് ഇതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്നുള്ള ആ ബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ മറന്നുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് 16-ലും 15-ലും ഒക്കെ 14-ലും ഒക്കെ ആ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് ആ സെൽഫ് ആ വെറും വിറ്റ്നസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ബോധം നമ്മൾ അറിയാമെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തേട്ടി വരുന്നില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്റ്റിൽ ഫെയ്ത്ത് കൂടുതൽ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഫെയ്ത്തിന്റെ ടാർഗറ്റ് ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്റ്റിന് പകരം അത് സെൽഫിലേക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പോസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ആംഗിളിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഏജൻസി ഇല്ലാത്ത, ആത്മതത്വം ഏജൻസി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫാക്ടറാണ് എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത്. സോ ഇൻ അവർ നോർമൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്, forgetful of the non-agency of the self, the ego first takes full control. Ego എന്താണ്? Ego is about your body, mind and intellect taking full control of your actions and thinking that it is the body, mind and intellect that is helping you to do all the actions, making me and mine. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നതാക്കുന്നു. എൻ്റെ മനസ്സ്, എൻ്റെ ബുദ്ധി, എൻ്റെ ശരീരം, എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ, എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ്, എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ, എൻ്റെ മിത്രങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആ കണക്ഷൻസ് വിത്ത് ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ മെയ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെൽഫിഷ് ഓറിയന്റേഷൻ, giving us the experience that you often find ourselves. എന്തൊക്കെയാണ് ആ എക്സ്പീരിയൻസ്? we tend to get impatient and restless when things are going slow. Our anticipation and apprehension of difficulties and lack of confidence, tendencies to go into comfort zones, superiority or inferiority complexes, pride and prejudices, likes and dislikes, jealousy and envy, arrogance and conceit, and our shifting ambience of hope and despair എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Because of the fact that even though we understand that self in action is actionless in action, still we do not realize it because we keep forgetting about it. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ചാടാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ദ സെൽഫ് ഹാസ് നോ ഏജൻസി എന്നുള്ള ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ്, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നമ്മളുടെ മനസ്സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ആത്മാവിനോടുള്ള ഭക്തി നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും? അത് നമ്മളുടെ മനസ്സും എഗെയിൻ ആ മനസ്സും ബുദ്ധിയുമാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ അത് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളുടെ മനസ്സാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ആത്മാവാണ് ഞാൻ, അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരം മനസ്സ് ബുദ്ധിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന മനസ്സാണ്, മനസ്സും ബുദ്ധിയും. The mind intellect equipment is what gives us this thought process. So we have to apply that thought process for that regularly, consistently and persistently to identify, to differentiate and generalize എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ്. അത് ബ്രെയിനിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ്.
This is how actually we have to apply this whole process using the tool that we have, which is the brain. And our brain, ഇതിൽ നമ്മൾ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല ഇതിലും കേൾക്കാം മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റാഷണൽ മൈൻഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റാഷണൽ മൈൻഡ് മാത്രമല്ല മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഇമോഷണൽ മൈൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ മനസ്സ്, ബുദ്ധി. മനസ്സും ബുദ്ധിയുടെ തന്നെ ഒരു സ്ഫുരണമാണ് ഇമോഷണൽ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഹാർട്ട്, ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക, എൻ്റെ ഹെഡ്, യൂസ് യുവർ ഹെഡ്. അപ്പോൾ യൂസ് യുവർ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നെഞ്ചി കാണിക്കും പലപ്പോഴും. തെറ്റാണ്, അതല്ല. ശരിക്കും യൂസ് യുവർ ഹെഡ്, യൂസ് യുവർ ഹാർട്ട്. അത് രണ്ട് തലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ചൂണ്ടേണ്ടത്. കാരണം ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ തലയിലാണ്. തലയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹാർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല. ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഫിസിക്കൽ ഹാർട്ട് അല്ല. ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ്, ആ സ്നേഹവും കമ്പാഷനും ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സാണത്. അതാണ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. റാഷണലായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സ് ഒന്ന്, ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സ് വേറൊന്ന്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഹാർട്ട്. ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ തന്നെയാണുള്ളത്. പ്രോബബിളി നമുക്ക് ശരിക്കും അങ്ങനെയും പറയാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ പോലും ടെക്നിക്കലി അത് തെറ്റാണ്. അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റാഷണൽ, റൈറ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഹെഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല. അത് രണ്ട് സൈഡും രണ്ടിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾ പണ്ട് 10-30 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ്. എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ റാഷണാലിറ്റി, ഭക്തി ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. ഇത് രണ്ടും, ഇതിലെല്ലാം ഇവിടെയല്ല, ഇവിടെയാണ്, തലയിൽ തന്നെയാണ്. സോ അപ്ലൈങ് ദി തോട്ട് പ്രോസസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആൻഡ് ജനറലൈസ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫ്രം ജനറലൈസേഷൻ നമുക്ക് ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഓരോ വ്യക്തികൾ, അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങൾ, ഇവൻറ്റ്സ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കരുത്. അതിനെ നമ്മൾക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് ബ്രെയിനിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ ഫ്രം ആബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ദെയർഫോർ ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ, എന്നിട്ട് അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ഇത് ബ്രെയിനിന്റെ പ്രോസസ്സാണ്. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ജനറലൈസേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കഴിവാണത്. നമ്മളത് എന്താണ്, ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ ഈ വാക്കുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തവരും ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്കവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അരിത്തമെറ്റിക് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. അതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഹൈറ്റ് 4 സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റുമുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസിന് 5 ആയിരിക്കും ലെങ്ത്, അല്ലേ? നമ്മളത് പൈതഗോറസ് തിയറം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം 5 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ അതാ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം 3, 4, 5 അങ്ങനെ 3 നമ്പറുകൾ ചേർത്താൽ ആ നമ്പറുകളുടെ 2 ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ് വേറെ 3ാമത്തെ നമ്പർ ആവുന്ന വിധത്തിലുള്ള നമ്പറുകൾ പൈതഗോറിയൻ ട്രിപ്ലറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ കുറേ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള, ഇത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള. അപ്പം അത് കണ്ടിങ്ങനെ കുറേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി, അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസും ഹൈറ്റും അതിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ സം ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് കിട്ടും എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതാണ് ജനറലൈസേഷൻ. ഓരോ സിമ്പിൾ എക്സാം 3, 4, 5 3, 4, 5 5 കിട്ടും. അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ് അല്ല, എല്ലാം പല 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 നമ്പേഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ അന്തർധാര എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് ഈ പൈതഗോറസ് തിയറം വന്നത്. മനസ്സിലായി? ഇങ്ങനെ പലതും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലോകത്തിലെല്ലാം. അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രം സ്പെസിഫിക് തിങ്സ് we have the capacity to observe a pattern and then come up with a generalized rule which says, which is applicable everywhere. A squared plus b squared is equal to square root of c squared or whatever. A, B, C 3 സൈഡുകളാണെങ്കിൽ അത് ഏത് നമ്പർ ഇട്ടാലും സാധിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി വെറും 3ഉം 4ഉം ഇൻറ്റിജർ മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള പല നമ്പറുകൾക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഉള്ള റൂൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതാക്കിയെടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ്, അതിനെന്താ വേണ്ടത്? വി നീഡ് ടു ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഒബ്സർവ് ആൻഡ് അനലൈസ്. അസൈനിങ് മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെമാൻറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കോറിലേറ്റിംഗ് ടൈം, സ്പേസ് ആൻഡ് ഓബ്ജക്ട്സ്.
ശബ്ദം, സമയം, കാലം, ആ ഭേദങ്ങളില്ലാണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്. സ്റ്റെബിലൈസിങ് ദ സെൻസിങ്, അതിന് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതും കൈകൊണ്ട് അല്ല ത്വക്കുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നതും മൂക്കുകൊണ്ട് ഘ്രാണം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഉള്ള വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തായിട്ട് അതിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കണം. ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ്, അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ, ഇത് തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. അത് ഞാൻ ഐ വിൽ ടെൽ യു ഹൗ ദിസ് ഈസ് വർക്കിംഗ്. സോ ജനറലൈസേഷൻ ആൻഡ് ആബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഫ്രം ദ പെർട്ടിക്കുലർ ടു ദ ജനറൽ, പെർട്ടിക്കുലർ സംഗതികളിൽ നിന്ന് ജനറൽ സംഗതികളിലേക്ക്. എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഫ്രം മൂവിങ് ടു അൺമൂവിങ്, മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികളിൽ നിന്ന് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്. ആൻഡ് ഫ്രം ചേഞ്ചിങ് ടു അൺചേഞ്ചിങ്, ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സംഗതികളിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യായിട്ടുള്ള സംഗതികളിലേക്കും അറിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫ്രം വേരിയൻസ്, അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബ്രെയിനിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ഫ്രം വേരിയൻസ് ടു ഇൻവേരിയൻസ്, വേരിയേഷൻസ് ഉള്ള, വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ശക്തി, ബുദ്ധിയുടെ ശക്തി, ബ്രെയിനിന്റെ ശക്തി. ആ ശക്തിയെ ആവാഹിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ തത്വങ്ങളുമായിട്ട് ആക്ഷൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഫ്രം വേരിയൻസ് ടു ഇൻവേരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം just one thing that came to my mind was ഈ സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഇൻവേരിയൻസിലേക്ക് എത്തും? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെറൈറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് there. അപ്പൊ പാറ്റേൺസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മൾ യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിനോട് ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫിലോസഫി എന്താ? യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കാണാൻ പറ്റണം എന്നർത്ഥം. ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളിൽ പല വിധത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്മാര്, പല വിധത്തിലുള്ള ഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ, ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ, ഇതെല്ലാം പലതാണ്. അതിൽ നമ്മൾ സജാതിയെ വിഭാഗങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ വേദാന്തത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതായത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ്. പിന്നെ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട്സിലേക്ക് എടുത്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ. ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്മാരെടുത്താൽ പല വിധത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്മാർ, അല്ലെ, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സെക്സസ് ഓർ യുനോ. ആൻഡ് അതിൽ തന്നെയുള്ള ഓരോരുത്തരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് ഡിഫറൻസസ്, അങ്ങനെ പല 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 ഡിഫറൻസസ് ഒരൊറ്റ സ്പീഷീസിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ആഫ് ഡിഫറെന്റ് അനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പല അനിമൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം യൂണിഫൈ ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം അനിമൽസ് ആണെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് എന്താ പറയാ നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി വരുന്നത്, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂച്ചയെ കാണുമ്പോഴും സിംഹത്തിനെ കാണുമ്പോഴും പുലിയെ കാണുമ്പോഴും ഇത് നമ്മളാകെ മനസ്സ് പതറിപ്പോവും. നേരെ മറിച്ച് ഇതെല്ലാം മൃഗങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് മൃഗത്തിന്റെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാത്തിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? അതുമാതിരിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ പല ആൾക്കാർ, ഇപ്പം നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാരുടെ കാര്യം മാത്രം എടുത്ത പല ടൈപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ, ഇതെല്ലാം ആത്മാവ് ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ ആത്മതത്വം നമുക്ക് എല്ലാത്തിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ സകല വിധത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും നമുക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള മനസ്സുണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ട്, ബ്രെയിൻ. ആ ബ്രെയിൻ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ, പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏത് വിധത്തിലാണ് ഈ യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്, അതേമാതിരി തന്നെ ആ ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആത്മതത്വം ഒന്നാണ്, സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി വൺ എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ബ്രെയിനും സഹായിക്കും ബ്രെയിനിന്. കാരണം അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം കമ്മിങ് ടു. പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഈസ് ഹെൽപ്ഡ് ബൈ ദ ബ്രെയിൻ. ഈ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഈ ആത്മതത്വം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ സാധനമേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ തലയിൽ തന്നെ, നമ്മുടെ ബ്രെയിനാണ്, നമ്മളുടെ മനസ്സാണ്, ചിന്തയാണ്. ആ ചിന്ത കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിന്റെ ഫൈനർ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള മാനിഫെസ്റ്റേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് സയൻസ്. ഈ ഡൊമൈൻ ഓഫ് സയൻസ് തന്നെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും. അതാണ് ഞാനിവിടെ
പറയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത്, നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിന്റെ പല ലെവലുകളിലാണ് വന്ന് വീഴുന്നത്. ആദ്യം സെൻസറി ലെവൽ, പിന്നെ അത് മുകളിലേക്ക് മൈൻഡ് ലെവലിലേക്ക് കിടക്കും, മെന്റൽ ലെവലിലേക്ക്, പല വിധത്തിലുള്ള മെന്റൽ ലെവലിലേക്ക് കിടക്കും. അപ്പൊ അത് കണ്ണിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് വരുന്നു, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ്, കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, മൂക്ക്, മീശ, പല്ലുകൾ, ലിപ്സ്, അങ്ങനെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന്, പിരിയം, അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളിൽ നിന്നെല്ലാം ലൈറ്റ് വന്ന് നമ്മുടെ ആ ബ്രെയിനിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വീഴുകയാണ്. ആ മനസ്സിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ നടത്തണം അവിടെ. അതിനെയാണ് ഇത് പറയുന്ന പിക്സൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, വിഷ്വൽ സ്റ്റിമുലൈ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫീച്ചർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. അതൊക്കെ ഒരു ഫേസിലുള്ള സാധനമാണ്. ദെയർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലേക്ക് എത്തി. അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രെയിനിൽ ഈ സിഗ്നൽസ് വന്ന് വീഴുന്നത് ഒറ്റ ലെവലിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും ഭ്രാന്തന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നേനെ. കാരണം ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് ബ്രെയിനിൽ വന്ന് വീണ്. അതിനെ ബ്രെയിൻ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, അബ്സ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഫേസ് ആണ് എന്നുള്ള സെമാൻറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ, മീനിങ് ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു. ഇതൊരു ഫേസ് എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിൽ മീനിങ്ങിൽ ഇത് ഇന്ന ആളുടെ ഫേസ് എന്നുവരെ നമുക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് സയന്റിഫിക് ലെവലിലുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത്. ഇതാണ് ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്നത്. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ 3 ഇന്റഗ്രേഷൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചുള്ളൂ എങ്കിൽ ശരിക്കും 6 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 6 ലെവലിലാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ മീനിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭ്രാന്തന്മാരായിട്ട് ഓടിപ്പിച്ചേനെ, അതിന് പകരം ബ്രെയിൻ അതിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻസ് നടത്തി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലെ കണ്ടതോ ഇന്ന് കണ്ടതും തന്നെ സംഗതികൾ തമ്മിൽ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. 10 കൊല്ലം മുമ്പ് കണ്ട ആളും ഇന്ന് കണ്ട ആളും തമ്മിലുള്ള ഇമേജ് രണ്ടും രണ്ടാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഇന്ന ആളാണെന്ന് ബോധ്യം വരുത്താൻ എൻ്റെ മനസ്സിന് സാധിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ഭ്രാന്തന്മാരായിട്ട് നടന്നേനെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവൽ ഇപ്പൊ, അതായത് പല വിധത്തിലുള്ള, ഞാൻ കേഴ്സർ എടുത്തോട്ടെ, പല വിധത്തിൽ ഉള്ള, അതായത് അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ 6 7 റെക്ടാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു. പല വിധത്തിൽ ഇൻപുട്ടുകൾ വന്നിട്ട് അത് മേപ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് കുറഞ്ഞു വരും. അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, 4 ആക്കി, പിന്നെ 2 ആക്കി, ഒറ്റയാക്കിയപ്പോഴാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി വരണേ. ഇതെനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള ബോധം വരുന്നത് ഇവിടുന്നാണ്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി മേപ്പോട്ടെത്തി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത് സയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലേക്ക് കിടക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതായാലും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കുന്നു. ആ സയൻസ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷനും കൂടെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ആ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് ഗീതയിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നോളജായിട്ട് ഞാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ അർജുനൻ ഇങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അർജുനന്മാർ നമ്മൾ ഇത് ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് കാണിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ നടത്തി കൊണ്ടുവരുന്നു. അവിടെയാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ്, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ്, അസൈൻമെന്റ് ഓഫ് മീനിങ് ടു വാട്ട് യു ഹാവ് കം അപ്പ് വിത്ത് ദ ഒബ്ജക്ട്സ്, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ടൈം സ്പേസ് ഇൻവേരിയൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ. അതായത് സ്ഥലകാല ആ ഭ്രമങ്ങളില്ലാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക്, ഞാൻ ഇന്ന് മീര രവീന്ദ്രനെ എറണാകുളം മറ്റേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കണ്ടു. ഒരു 5-6 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കണ്ടാലും എനിക്ക് ഇന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? അതില്ലെങ്കിലോ എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത അല്ലെ, നമ്മുടെ മനസ്സിന് സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ഒരാളായി പോകും ഞാൻ, അല്ലെ? ആ ഒരു ടൈം സ്പേസ് ഇൻവേരിയൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ബ്രെയിൻ സഹായിക്കുന്നു. കാരണം എങ്ങനെയാണ്? ത്രൂ വേരിയസ് മെക്കാനിസം. മെമ്മറി ഉണ്ട്, എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട്, അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതെടുത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കണ്ട ഫേസും ഇന്നലെ 10 ദിവസം മുമ്പ് കണ്ട ഫേസും എടുത്തിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും തന്നെയാണെന്നുള്ള ബോധം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു. അതാണ് ടൈം സ്പേസിന്റെ ഇൻവേരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്ന് കോഴിക്കോട് കണ്ടാലും, അല്ല കണ്ണൂർ കണ്ടാലും, എറണാകുളത്ത് കണ്ടാലും ഒന്ന്, ഇന്നലെ കണ്ടാലും 10 ദിവസം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണുന്ന ആളും ഒന്ന്. ടൈം സ്പേസ് ഇൻവേരിയൻസ് അവിടെ എത്തിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ എവല്യൂഷണറി പ്രോസസ്. നമ്മുടെ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി? ഇതുണ്ടായത് എവല്യൂഷനിലൂടെയാണ്, സയന്റിഫിക് എവല്യൂഷനിലൂടെയാണ്. മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എടുത്തു, ബില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ്, മേ ബി 7 to 8 billion, maybe so many years, and then again further refinement through the rest of the maybe 600 to 700 million years. അങ്ങനെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ മേ ബി ലാസ്റ്റ് 300 to 400 millionsലാണ് ഈ പറയുന്ന ഇന്റഗ്രേഷൻ ശരിക്കും നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ബ്രെയിനിൽ.
അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യൻ, the human being evolved from these kind of states. അങ്ങനെ അത് പല വിധത്തിലുണ്ട്. ഹ്യൂമനോയിഡായി മാറിയതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ 2 കാലിൽ നടക്കാൻ പറ്റിയതും ഒക്കെ ഇതുപോലത്തെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കാരണം മാത്രമാണ്. ഇത് കണ്ണിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ സെൻസസിനും, ബാക്കി എല്ലാ നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസത്തിനും, മോട്ടോ കൺട്രോൾ സെൻസേഷൻസിനും ഒക്കെ, ചെവിയുടെ ഉള്ളിലെ കോക്ലിയർ ബാലൻസ്, ഇതെല്ലാം എവറിഥിങ് ഡെവലപ്ഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വി സ്റ്റാർട്ടഡ് recognizing the things that are happening around us, make meaning out of it, identify stable features and create a stable world. അത് മാത്രമല്ല, അവിടുന്നാണ് നമുക്ക് മൈപ്പോട്ട് ഉയരേണ്ടത്. ബ്രെയിനിന് ഇനിയും കപ്പാസിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് മസ്റ്റ് കം ഫ്രം വിതിൻ. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻവോക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള റെസ്റ്റ് ദ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഷുഡ് ഹാപ്പൻ. എങ്ങനെയാണ്? It is not only about identification of features. It is not only identification of objects. It is not only the assignment of meaning, the physical meaning of material objects. It is also not about the time, space, cause-effect relationships. അതെല്ലാത്തിനും അതീതമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക്, അപ്പോൾ ഫ്രം ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വി സീ ഫ്രം ദ സെൻസസ് ടു ദ ഗ്രോസ് നോളജ് ദാറ്റ് വി മേക്ക് ഔട്ട് ത്രൂ അവർ മൈൻഡ് ഇന്റലക്ട് മെക്കാനിസം കണക്ടിങ് വിത്ത് ദ സെൻസസ്, and then powering that through our rational and emotional intellect to understand subtleties of the diversity, unity in diversity. ആ സട്ടിൽ നോളജിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുക. അടുത്ത ലെവലാണ്. പല ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എല്ലാം ഒന്നാണെന്നുള്ള ബോധം, സട്ടിൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കഴിവാണത്. അടുത്ത ലെവലിലേക്കുള്ള ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണത്. ആ ടൈം, സ്പേസ്, ഷേപ്പ് ഇൻവേരിയൻസിലേക്ക് കിടക്കണം. എല്ലാം ഷേപ്പ് ഇൻവേരിയൻസ്, അതായത് പല വിധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം നമ്മൾ. ഒന്ന് ആനയായിരിക്കാം, മറ്റേത് പൂച്ചയായിരിക്കാം, വേറൊന്ന് നമ്മളിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 10-30 ആൾക്കാർ പല ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒന്നാണ്. ഈ ഷേപ്പുകളെല്ലാം ഒന്നാണ്. ഈ ഷേപ്പുകളുടെയൊക്കെ അധിഷ്ഠാനമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ശക്തി ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ആത്മതത്വം ഒരൊറ്റ തത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന്. ദാറ്റ് ടൈം സ്പേസ് ഇൻവേരിയൻസ് ഈസ് ദ വിഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റ് നോളജ്, ദ വിഷൻ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഹാവ്. അത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും. നോളജ്, ആക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഏജന്റ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 3 എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. നോളജ്, ആക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഏജന്റ്, 3 സംഗതികളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കർമ്മത്തിൽ കണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്. നോളജ്, ദി ആക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഏജന്റ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് നോളജ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ. നമുക്കൊക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ജ്ഞാനമുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ക്രിയാശക്തിയുണ്ട്. ഈ ജ്ഞാനശക്തിയും ക്രിയാശക്തിയും നമുക്ക് എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും? അതിനുള്ളതാണ് ജീവന്റെ ശക്തി, ദ ഏജന്റ്, ദ കർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ജീവൻ. അത് നമുക്ക് ഇത് 3ഉം, അപ്പൊ അത് കാരണം 3 വിധത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തെളിയണം. ആൻഡ് ദേ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഗുണാസ്. സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠാനമായിട്ടാണ് ഈ നോളജും ആക്ഷനും ഏജന്റിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അടുത്ത 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പിന്നീടുള്ള 3 ശ്ലോകങ്ങളിലെ ജ്ഞാനം, നോളജ് എങ്ങനെയാണ് 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്, വേർതിരിഞ്ഞ് കാണേണ്ടത്. ഈ ജ്ഞാനം 3 വിധത്തിലുണ്ടെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് എപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു? അന്ന് നമുക്ക് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി ഉണ്ടാവും. ആ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി എന്താണ്? ഹോളിസ്റ്റിക് വിഷൻ ആണത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹോളിസ്റ്റിക് വിഷൻ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ്. അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള നോളജ്. എന്താണത്? റൈറ്റ് വിഷൻ ടു സീ യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ഇനി പാർഷ്യൽ ആണെങ്കിലോ, ദ ഹോൾ ഈസ് ഗിവൺ അൺഡ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ദ പാർട്ട് ഓർ വൈസ വേഴ്സ. അതായത് നമ്മൾ പാർഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ടും ഹോളും തമ്മിൽ കാണുന്നതിന് പകരം പാർട്ടിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാന്നുള്ള ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഹോൾ ഈസ് ഗിവൺ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാണ്. ഹോൾ ഈസ് ഗിവൺ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ബട്ട് വി ഗിവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ പാർട്സ്. അതാണ് അതിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒരു ടൈപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ ആണ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഐ വിൽ കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ പാർട്ടുകൾക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ പാർഷ്യൽ വിഷൻ, വിച്ച് ഈസ് ദ രാജസിക് നോളജ്. പിന്നെ റോങ്, ദ പാർട്ട് ഈസ് കൺസിഡേർഡ്
കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അത് തന്നെയാണ് ഹോൾ എന്നുള്ള ബോധം. ഈ ഓരോ പാർട്ടും ഹോൾ ആണെന്നുള്ള ബോധം അതിൽ കഴിഞ്ഞു. ഈ സെപ്പറേറ്റ് പാർട്ടുകളിൽ കഴിഞ്ഞു, വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ബോധം. അത് ദാറ്റ് ഈസ് റോങ് വിഷൻ. അതാണ് താമസിക് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദർ ആർ 3 types of vision. The knowledge of by which one sees the one immutable reality in all beings as undivided in the divided, such knowledge is sattvic. The knowledge by which one sees different realities of various types among all beings as separate by differentiation from one another, such knowledge is rajasic. And the knowledge which is irrational, baseless and worthless, by which one clings to single effect as if it is everything, such knowledge is tamasic. 3 വിധത്തിലുള്ള വിഷൻ. ഇനി ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ that actually amounts to the attitudes of the doer. ഈ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മത്തിലേക്ക്, കർമ്മമാണ്, അത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൽ കിടക്കുകയാണ്. Obligatory duty performed without likes and dislikes and without selfish motives and attachment to the fruits is sattvic. Karma yoga is sattvic. Actions performed with ego, with selfish motives and with too much trouble is rajasic. An action that is undertaken because of delusion, ignorance, disregarding the consequences, laws, injury to others, etc., as well as one's own ability, without knowing about one's own ability, doing things, is in the mode of ignorance. That is tamasic action. അപ്പോൾ attitudes of the doer ആണ് അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. The jiva that is peaceful, actions that bring in tranquility, to the jiva, sense of duty, impartiality, non-prejudices, joys of the self, actionless in action. അതാണ് സാത്വിക് ആയിട്ടുള്ള ഡുവർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം, സാത്വിക് കർമ്മം. Then in the other 2 cases the jiva will be agitated. One, rajasic aanengil, actions that bring in restlessness, selfish, people who are selfish, egoistic and hurried are rajasic, and it brings in agitations into the jiva, and now jiva becomes depressed or despondent. Actions that bring in mood swings, wrongful, destructive, sloppy actions that bring in mood swings, causing depression, desolation, etc., is tamasic karma. അപ്പൊ 3 കർമ്മങ്ങളുടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ 16-ലും 14-ലും ഒക്കെ കണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ സമ്മറിയാണ് ഇവിടെ. ആ സമ്മറി എങ്ങനെ അതിനെ ജീവനിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. So attitudes of the doer, and then we have the attitudes, the intellectual flavors. അതാണ് ഏജന്റിന്റെ ഫ്ലേവർ ആണ് ഇന്റലക്റ്റിന്റെ ഫ്ലേവർ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഏജന്റ് ആരാണ്? ജീവൻ. ആ ജീവൻ ബുദ്ധിയിലൂടെയാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത്. The agent who is free from attachment, non-egoistic, endowed with resolve and enthusiasm, and unperturbed in success or failure is called sattvic. ഇത് ബുദ്ധി എങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുന്നു പുറത്തേക്ക് എന്നുള്ളത് with respect to the intellect that actually reflects your thought processes. The agent who is passionate, desires the fruits of work, greedy, violent, impure, affected by joys and sorrows is called rajasic ആയിട്ടുള്ള agent. And the agent who is undisciplined, vulgar, stubborn, wicked, malicious, lazy, depressed and procrastinating is called as tamasic. അപ്പൊ 3 വിധത്തിൽ the constructive intellect, the aggressive intellect and the passive destructive intellect എന്ന് പറയുന്ന 3 വിധത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആയി മാറുന്നു ഇന്റലക്റ്റിന്റെ. The constructive intellect, that is equanimous, equipoised and humble, filled with fortitude, positivity and goal orientation. That is sattvic intellect, constructive intellect. The aggressive intellect is passionate, result oriented and emotional. The passive or the destructive intellect is undisciplined, slothful and negative, tamasic. So these are the 3 types of intellect that is defined, and how those things affect the jiva.
how the self working through the BMI creates these three actions, agent and intellect. That is basically the agent, the action and the knowledge. മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, മൂന്ന് വിധത്തിൽ ഏജന്റിനെ കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും ആത്മാവല്ല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത്. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഹാസ് ടു ബി ഗിവൻ ടു ദ BMI ആൻഡ് ദ സത്വരജസ് തമോ ഗുണാസ്. ആ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഇത് മൂന്നും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ആത്മതത്വം ആസ് ലൈഫ് എനർജി, ആത്മാ ആസ് ദ ലൈഫ് എനർജി becomes the life in ego and memories, becomes the life in. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അതിൽ ആ വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതിയേക്കണമെന്ന് മാത്രം നോക്കുക. ലൈഫ് എനർജി വിച്ച് ഈസ് ഫ്രം ദ യൂണിവേഴ്സൽ എനർജീസ്, ദൈവം. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഈഗോ ആൻഡ് മെമ്മറീസിനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ലൈഫ് ഇൻ ദ ഈഗോ ആൻഡ് ദ മെമ്മറീസ്, ദ ലൈഫ് വിതിൻ. And then that is translated into life in the mind equipment, mind intellect equipment. And that life in the mind intellect equipment translates into life in the sense organs and the senses. That then becomes the actions in this world. Appo life energy becomes the individual consciousness within us. Consciousness. And that consciousness through the ego and memory becomes ownership, individuality, inclinations, habits and experiences. അതിനെ ഫയർ അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഈഗോ ഓണർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നു. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് BMI ആയിട്ട്. ആൻഡ് ബിക്കംസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഐ ആം ദ BMI എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ദ ഇൻക്ലിനേഷൻസ്, ദ ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദി എക്സ്പീരിയൻസസ്, ദ വാസനാസ്, ദ മെമ്മറീസ് ചിത്തത്തില് അത് ഫയർ അപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത്. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദ എനർജി ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഇന്റലക്ട് എക്വിപ്മെന്റ്, where the result of that is what? Ideas, concepts, emotions and feelings. I marvel. എൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഐഡിയേഷൻസ്, എൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കോൺസെപ്റ്റ്സ്, ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ്, ഇതൊക്കെ they are not free. They are bound by ownership, individuality, inclinations, habits and experiences. And they are bound to my individual consciousness now. Then they become life in the senses and the organs, ultimately giving you the sensations, your actions and your reactions. The actions and reactions, the impulsive sensations, and also the actions and reactions as human beings, because we have a mind, we have action and reaction, it becomes the affecting factor in the outside world. This is how the self is coming to become the specific actions that you perform in this world. Self is not responsible for it. It is this medium that is responsible for whatever you do. The characteristics of the actions that you perform is determined by the sattva-rajas tamo gunas in the BMI, controlled by the ego, which is all part of this BMI apparatus. Self is just the witness. ഈ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളാണ് സെൽഫിനെ മൂടുന്നത്. സത്വ, രജസ് and tamas becoming the factors that control your intellect, mind and the body, and becoming the spectrum of emotions within your mind and action, resulting in a spectrum of actions which are good to bad, which are good sattvic to bad tamasic, evil. ആ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഇടയിലാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ ആക്ഷൻസും കിടക്കുന്നത്. We are all here and it is a mixture of all these things. So the jiva is this is the jiva. സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ സെൽഫാണ് ജീവൻ. ആ ജീവൻ, because we have a mind, translates into knowledge in the intellect, mind and the body. അവിടെ സത്വരജസ്, സാത്വിക് intellect, rajasic intellect and tamasic intellect, sattvic knowledge, sattvic rajasic knowledge and tamasic knowledge ആയി മാറുന്നു. Because jiva itself becomes sattvic, rajasic or tamasic because of the nature of the guna, the nature of the materiality guna, and therefore it produces actions which are sattvic, rajasic and tamasic, and spectrum of
anything between that. It is also moon type matralla. Millions and billions of types of actions which can be classified into a spectrum of pure sattva to the worst drastic tamas, the gross tamas. Our range is in the ideyilana. Nobody is purely sattvic, nobody is purely tamasic. We are all a mixture of all these things. Angane namala the karta, karanam and the karma, the jiva, knowledge and the action, thus works out. And we are, each one of us is like this. Imagine this, reflect on this, and then you will realize the Atma shining from within, and ways and means of controlling your body, mind and intellect and the ego, such that the jiva can, such that the self can express itself. അത് ആ ലെവലിലേക്ക് വരിക, അതാണ് ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. So it is all about, the threefold divisions of the intellect, fortitude, and intellect and fortitude. It is all about your intellect and fortitude. How your intellect can be brought about through actions and through karma bhakti, through bhakti and karma. How your mind can work, the intellect can work, and what your mind, intellect itself, the karma shakti and the bhakti shakti, how that can help you to develop a mindset of fortitude to face challenges and not to run away from it. A fortitude, that is basically what is now discussed. 30, 31 and 32, we have the characterization of the intellect, how it functions. So 30 says the sattvic intellect will function with clarity of thinking. 31 says the rajasic intellect will work as impulsive, indecisive and egoistic. And the tamasic intellect will be perverted, confused and sensual. മൂന്ന് വിധത്തിൽ ആണ് അത് 1830, 1831 and 1832. മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ഇവര് നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നോക്കാം. Clarity of thinking. When the sattvic intellect is fired, when the sattva guna is fired by the self, atma tattva, self, sattvic aayittulla manasse buddhi kuda pravartikkumbol, that results in clarity of thinking. Therefore what happens, therefore what is happening is we will be clear about what should be done and what should not be done. എന്ത് പ്രവർത്തന മേഖലകളിലും, ഏത് പ്രവർത്തന മേഖലയിലാണെങ്കിലും ശരി, ജോലിസ്ഥലത്താണെങ്കിലും ശരി, ജീവിതത്തിലെ മറ്റ് വീടുകളിലായാലും ഗ്രഹങ്ങളിലായാലും ശരി, അതുമാതിരി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും വിൽ ബി ക്ലിയർ അബൌട്ട് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡൺ ആൻഡ് വാട്ട് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡൺ. എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ള ബോധം നമുക്കുണ്ടാവും. Clarity therefore of thought, correctness of the approach and promptness in action. Prompt ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസിലേക്ക് വരിക, അതാണ് നമ്മളുടെ clarity of thought എന്ന് പറയുന്നത്. It is that the intellect can discriminate between the right and the wrong. The capacity of the intellect to differentiate between the right and the wrong becomes acute. It becomes very, very, very good and excellent. Sattvic intellect reflection ആണ്. That intellect will be aware of duties and responsibilities and understand the role perfectly. It is fearless, dhira. It becomes dhira, and it is that courageous conscience, the ability for that comes in. Is clear, that intellect is clear about attachment and detachment. What is attachment? What is detachment? The intellect knows. It is clearly able to distinguish between the two states and avoid attachments to unreal things. And therefore it is able to break out of bondage and liberation is achieved. അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആ ഇന്റലക്റ്റിന് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഇന്റലക്റ്റിനെ ആ ഷേപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ട നോളജാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നാളും കേട്ടോണ്ടിരുന്നത്. അതിന്റെ ഫൈനർ ആസ്പെക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ദൈവാസുര സമ്പത്ത് വിഭാഗയോഗത്തിലും ഗുണത്രയ വിഭാഗയോഗത്തിലും ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗയോഗത്തിലും പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിലും കണ്ടത്.
to become the sattvic intellect. The characteristics of the sattvic intellect എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ sattvic intellect എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചത്. ഇനി മറ്റേ രണ്ടാം കൂടി നമുക്ക് കാണാം. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിലിപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സാത്വിക് ഇന്റലക്ട് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സാത്വിക് ഇന്റലക്ട് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റോങ്, വാട്ട് ഈസ് പ്ലസന്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ therefore let us also try to understand what is rajasic intellect. A rajasic intellect, most times it will be confused and indecisive. Most times അതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും എനിക്ക് പറ്റില്ല, അയ്യോ പക്ഷേ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല, ഇത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം, അവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കും, എനിക്കിത് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത, ഇൻഡിസിഷൻ, രാജസിക് ആണത്. അതിലേക്ക് വരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ബിസെറ്റ് വിത്ത് ഡൗട്ട്സ്. ഓ അങ്ങനെ BMI ഞാനല്ല എന്നൊക്കെ, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഡൗട്ടിലേക്ക് വരുന്നു രാജസിക്. ഇറ്റ് ബിലീവ്സ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് എവറിഥിങ് ആൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഫോക്കസ്ഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോപ്പ് ആൻഡ് ഡെസ്പയറിലേക്ക് പോകുന്നത്. It is unsure of duties, righteous actions, etc. It prevaricates between the hope and despair condition, and it is also impulsive. പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചാടി പ്രവർത്തിക്കും. Runs after not self aspects, not self അല്ലാത്ത BMIയുടെ പുറകെ പോകും. Being driven by ego and the egocentric predicaments. Egocentric ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സെൽഫിഷ്നെസ് കാരണം, ruled by selfishness. It will swing between hope and despair, that intellect. And it is beset with doubts. It believes here and there things, but not fully. And most times, therefore, it is confused and indecisive. Ini, what about tamasic intellect? It is always confused and indecisive. It can never understand these things. It sees the wrong as the right. ഇരുട്ട് വെളിച്ചവും ഇരുട്ടവുമായി മാറുന്നു. നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു അല്ലെ, ഇരുട്ട് വെളിച്ചവും ഇരുട്ടവും ആവുന്നതൊക്കെ. ഷർക്സ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. കാരണം അത് അറിയില്ല എന്താ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണം എന്നുള്ള അറിയില്ല. therefore it shirks and it is perverted, negative perverted ideologies, and it is always sense-centered, always running after pleasure. That is tamasic intellect. അപ്പൊ ഇന്റലക്റ്റിന്റെ സാത്വിക്, രാജസിക് ആൻഡ് താമസിക് ഇന്റലക്ട് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഒക്കെ 30-ലും 31-ലും 32-ലും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളാണ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ശ്ലോകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാണാം. ക്ലാരിറ്റി അബൌട്ട് ഇതെല്ലാം ഓരോന്നും അതിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഓരോ ഇതിൽ. സോ ഫ്രം ഇന്റലക്ട് now we go to the fortitude aspect. ഇനി എങ്ങനെ ഇത് ക്രിയാശക്തിയായി മാറിയിട്ട് അത് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ശക്തിയായി മാറുന്നു, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള വേറൊരു ശക്തിയായി എങ്ങനെ ഇത് മാറുന്നു. അത് 3 types: persistence, consistency and focus. That is sattvic ആയിട്ടുള്ള fortitude ആണ്. Persistence, the capacity to be persistent, the capacity to be consistent in doing things, and the capacity to focus your mind on what is required. What is good, what is done, already intellect has taken care. And now these things, the capacity to do all this. ഇവിടെയാണ് നരൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. നരന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ഇനി സിംഹത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ. നരസിംഹമായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. പെർസിസ്റ്റൻസ്, കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് ഫോക്കസ്. അതാണ് ശക്തി, മൃഗീയ ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പുറത്തേക്ക്. ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട്, അതാണ് നരൻ. പിന്നെ മൃഗീയമായിട്ടുള്ള ശക്തി, പെർസിസ്റ്റൻസ്, കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് ഫോക്കസ്, സിംഹം, നരസിംഹം ആയി മാറുന്നു. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ്? അത് ആവുമ്പോ നരസിംഹം ആവുമ്പോ എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ സ്ഥിതി? വി ആർ സാത്വിക്. ആ പവർ സാത്വിക് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഫോക്കസ് ദ ബോഡി മൈൻഡ് ടു ദ ടാസ്ക് അറ്റ് ഹാൻഡ് ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ്. ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചെയ്തു തീരുന്നത് വരെ we will get to that. നീ സിംഹത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? എരയെ പിടിക്കാൻ പോണ സിംഹം ആ ചെയ്യുന്നത്. You can imagine, you can look at the way that focus, it applies that focus and steadiness and deft maneuveringiലൂടെയാണ് ചാടി പിടിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സിനെ. Persistence, follow through and taking the initiatives to do all that are the hallmarks of such a mind. It does not waver even in times of hardships.
ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം വരും, പക്ഷെ പതറില്ല. ആ വിശ്വാസം, ആ ജ്ഞാനത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കും, ആ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും, ആ ജ്ഞാനത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കും ആ മനസ്സ്. ഡസ് നോട്ട് വേവർ ഈവൻ അറ്റ് ടൈംസ് ഓഫ് ഹാർഡ്ഷിപ്സ്, difficult times or challenges, and it provides a staying power and stamina to reach the goals. That power gives you that staying power, helps resolve and overcome obstacles and adverse situations. In the ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തരണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശക്തി, മനഃശക്തി. Distractions, dejections and impatience are foreign to such a mind, fully focused. So such a mind does not get distracted easily, does not get dejected easily, and does not have the impatience while meeting with the challenges. But let us also look at the Rajasic fortitude. Rajasic fortitude is selectively focused, subjective to situations, people and occasions. Selective ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളത് രാജസികാണ്. Generally holds on to dharma, artha, kama or selfish ends. പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ബ്രഹ്മനാണെന്ന്, ചില ആവശ്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചില സമയത്ത് പറയും ഞാൻ എൻ്റെ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട് ആണെന്ന്. This kind of fluctuations. When things are smooth, there is patience, but when difficulties come, agitations surface. He is impatient with the difficulties and obstacles, and is distracted in difficulties, dampened by dejecting circumstances, and irritated by impatience when faced with unexpected situations. So, possibly ഇന്നലെ ജോസഫൈന് സംഭവിച്ചത് മാതിരി രാജസിക് ഇന്റലക്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ. And Tamasica intellect, distracted and lazy, sleepy, fully selfish, always in fear, grief, depression and lust, always impatient and agitated, impatient and lazy and inactive. ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ കിടന്ന് ഉഴലുന്നതായിട്ടുള്ള ഇന്റലക്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഈ മനഃശക്തി, ഇങ്ങനത്തെ മനഃശക്തികൾ. 33, 34, 35. ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള ആനന്ദങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. That which these actions bring into our mind. Threefold pleasures and the constant practice by which one comes to end of pain will be explained now. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പല വിധത്തിലുള്ള സന്തോഷങ്ങളും സന്താപങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വർണ്ണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദ പ്ലഷർ ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് as poison in the beginning. ആദ്യം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് നെക്ടർ ഇൻ ദ എൻഡ്. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചാലും അത് ഞാൻ പിടിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം എനിക്ക് ആനന്ദത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. That kind of work is basically what you should be doing. Comes by the grace of self knowledge and is sattvic. സാത്വിക് ആയിട്ടുള്ള ജോയ്സ് ഓഫ് ദ സെൽഫ് ആണ് അങ്ങനത്തെ സാധനം. ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരിക്കും ആദ്യം, പക്ഷെ പിന്നീട് സന്തോഷത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. സാത്വിക് അതായത് സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. Examples of Sattvica joy include doing something well and completing it to a logical end, taking ownership of the actions and accomplishing it by self-effort, creating a piece of work that is a masterpiece, creating an innovative endeavors and use of others, which is of use to others, understanding a subtle subject, the joy of mastering a skill, sharing a smile, watching nature's beauty, nature in general, good health, breathing fresh air, being fully aware of the joys of the self in all actions. Adana joys of the self ആണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം, joy, sattvic joy, which we have seen right from the first chapter onwards. We have been looking at the joys of the self and the examples, practical examples of that. Rajasika joy. The Rajasika joy, pleasures of the senses that appear as nectar in the beginning but becomes poison in the end, are Rajasic. That which is pleasurable in the beginning but becomes painful at the end, Rajasikamanadu. Rajasika joy results from sensual pleasures which are derived from gross objects of the senses.
Because pleasure and pain resides in the senses. നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തിൽ പഠിച്ചതാണത്. It thus depends on the conducive and collaborative joining together of various items and environment in an appropriate manner. അപ്പോൾ ഈ പുറമേയുള്ള ചില സംഗതികൾ ശരിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സന്താപം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിലായിരിക്കും അത് കിടക്കുന്നത്. ഈവൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മൊമെന്ററി ആൻഡ് ഫ്ലീറ്റിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ. മോസ്റ്റ് ടൈംസ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് റൈസ് ടു മോർ വാൺസ്. പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുത്താൻ മാത്രമേ അത് സഹായിക്കുന്നുള്ളൂ, ദുരാഗ്രഹങ്ങൾ വരുത്താൻ. And brings in disappointments, therefore anger. They are thrilling and exciting, instant and immediate, but they tend to tire the body and is bound by the law of diminishing returns. കൂടുതലാവും തോറും നമുക്ക് അതിൽ വിമിഷ്ടം വരാൻ തുടങ്ങും. The examples are the joy or happiness that one derives from going after tasty food, excessive eating, etc., late night partying, shopping binge, etc. അങ്ങനെ പല സംഗതികളൊക്കെ രാജസികാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ദ ജോയ്സ് ദാറ്റ് ആർ ദ താമസിക് പ്ലഷേഴ്സ് ദാറ്റ് കൺഫ്യൂസസ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ഇൻ ദ എൻഡ്. ബിഗിനിങ്ങും എൻഡിലും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. പ്ലഷർ ഫ്രം സ്ലീപ്പ്, ലേസിനെസ് ആൻഡ് കെയർലെസ്നെസ്. ഓവർ സ്ലീപ്പാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലേസിനെസ് ആൻഡ് കെയർലെസ്നെസ് ഇസ് താമസിക്. Tamasic joy is when our vision, action, intellect are tamasic in nature. The joy of the senses that make us lazy and lethargic is due to tamasic nature. Laziness, sleep, sadistic pleasures that bring joy, vulgarity, drugs, alcohol gives tamasic joy. Ignorance is bliss is a tamasic joy of concept. Examples are joy derived from drinking alcohol-based products, joy derived from rape, murder, and molestation, the joy derived from looting and plundering. ഇതൊക്കെ താമസിക ജോയ്സിൽ പെട്ടതാണ്. So it is all about the self inside and the various layers that are there, which is annamaya kosham, pranamaya kosham, anandamaya kosham, vijnanamaya kosham, and the anandamaya kosha എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്, അത് which is encapsulating the self. അപ്പോൾ physical satisfaction, physical annamayam, pranamayam. Physical satisfactions, lust and overindulgence. Red, the emotional satisfactions of greed, envy, and jealousy. The intellectual satisfactions of arrogance and conceit. And the egocentric, ego is the layer that is in the Anandamaya Kosha. That's actually becoming the small self-satisfactions. The BMI satisfactions, ഈഗോസെൻട്രിക് സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സ്മോൾ SELF ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലീറ്റിംഗ് ഹാപ്പിനെസ്സസ് ആൻഡ് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്സ് റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ ദ ബോഡി, മൈൻഡ്, ഇന്റലക്ട്, ഈഗോ, സെൽഫ് layers, how each one of those happinesses finally lead you to egocentric satisfaction, that deriving the joys of rajasic, tamasic, etc. And then the sattvic joys of the self, where the ego is eliminated. If you look at that, the ego, the dot, full dots here, that when that ego is eliminated, we are powered by the pure self, the joys of the self. To be motivated by and focused by the joys of the self. That is called as devotion. ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു. So we can exist in this world as an earthling and a deva. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. There is nothing animate or inanimate, either on earth or among the devas എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. അത് അവിടെ അനാലജിക്കലായിട്ടാണ് അവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. There is either on earth or among the devas who can remain free from these three modes of nature, gunas. ഈ ലോകത്തോ ഭൂലോകത്തോ ദേവലോകത്തോ ആർക്കും തന്നെ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്നല്ല, ഗുണങ്ങളില്ലാത്തവരല്ല. ദേ ആർ നോട്ട്. കാരണം ഈ യൂണിവേഴ്സ് തന്നെ, ഈ ലോകം തന്നെ എന്താണ് അതിഭൗതികമായിട്ടുള്ള അതിദൈവികമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചം, ദാറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ rhythm, motion and inertia, sattva guna,
Rajoguna and Tamoguna. Anything animate and inanimate. It is influenced by these gunas. And these gunas, the matter, the physical matter, therefore is influenced by Sattva, Rajas, Tamo gunas. Knowledge, passion, and ignorance. All of us exist in this world, think in this world, and act in this world because of these three things: knowledge, ignorance, and passion. No one can escape this guna. Appo, ഇവിടെ ദേവന്മാരും എർത്തിലി, അതായത് ഭൂലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരും എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എർത്തിലി വർക്ക്, എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ. നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കർമ്മം, എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ. ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് എൻറിച്ചിങ്, അതാണ് ഡിവൈൻ ആക്ഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ തന്നെയാണ് we exist in this world doing existential action as well as divine actions. Can we mix them together? We should. But in each one of this, in the existential action as well as in the divine actions that we perform, creativity, productivity, and earthly work, whatever it is, it will be influenced by the gunas. That knowledge is what basically we should be having. We cannot be purely sattvic. I mean, in the sense, we have to control our body, mind, and intellect to become that sattvic. അതിലേക്ക് ഉയരാൻ നമ്മളത് എത്തിച്ചേരണം. അതിനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരാൾക്കും ദേവനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ജന്മം എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. But all have the capability to shape the gunas. That is Gita. That is what Gita is teaching you. We have the capacity to shape those gunas. All of us are bound by the gunas, but we have the capacity to come out of those gunas. Only human beings have that capacity. Several characteristics of the sattvic mind can be developed. How? Having supreme motivations and the capacity to understand the self and go out into this world to work without likes and dislikes. Chapter 2 taught us that. Shape it through the right set of attitudes, bhavas. Chapter 3 Karma Yogathil പഠിപ്പിച്ചു. Bring in knowledge into your aptitudes so that your attitudes can become powerful. Chapter 4 അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നു. Then balancing the mind through shunning likes and dislikes. ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ലൈക്സും ഡിസ്ലൈക്സും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉയർച്ച, കർമ്മസന്യാസം. Chapter 5. And constantly checking the mind for these deviations, minding the mind, and having the confidence that the infinite self is powering us from within. Udaret atmanatmanam, adu upayogichu namukku mepotu povaanayitte focus of the mind and the power of the self. Chapter 6. That power of the self, understand that clearly through the chapters 7, 8, 9 and 11, 10 and 11. And be devoted, how to become inspired. How to become inspired, that is differentiating the gunas and characteristics of devotion and differentiation of the gunas. Chapter 12, chapter 14 and onwards. And classifying these gunas, chapter 14, 16, 17 and now 18. So you just see this, the whole Bhagavad-Gita is now unfolding before us. In terms of telling us that you cannot escape gunas when you are born, but when through your life, when you apply the capacity of your sattvic intellect, through the sattvic agency of the jiva, through sattvic knowledge, then you will be able to shape the gunas. ആ ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഏത് വിധമാണോ, when the sculptor actually shapes the clay to produce beautiful sculptures, just like that we need to shape our own self through the BMI. Have all been described in great detail. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഗീതയിൽ. Just so that it becomes clear to you how to achieve sattvic characteristics. Sattvic ആയിട്ടുള്ള characteristics എങ്ങനെ achieve ചെയ്തിട്ട് so that you can be productive, creative and enriching in that.
enriched productivity, enriched creativity, so that you exist in this world without likes and dislikes, acting in this world, producing more than what you consume, without any likes and dislikes, duty bound, righteous, with inspiration, fully understanding the nature of sattva, rajas and tamogunas, therefore killing the devilish aspirations and activities, becoming the devas, and developing that supreme faith in that infinite self. Adana Bhagavad-Gita. That is basically what it is all about. Therefore, 10 paradigm shifts to seek happiness within. എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് 10 പോയിന്റ്, ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്, 10 സിൽവർ ബുള്ളറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഗോൾഡൻ ബുള്ളറ്റ്സ്, നോട്ട് സിൽവർ ആക്കണ്ട, ഗോൾഡൻ ബുള്ളറ്റ്സ്. അവോയ്ഡ് പ്ലഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട്. അവോയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കലല്ല, judiciously avoiding the pleasures of the body, mind and intellect. Seeking the joys of the self in all your thoughts and actions, not selfish. And constantly practicing these two. Constantly practicing the two. Consistency, persistence in living a life of rightful duties. By producing more than you consuming, by following system processes, and getting rid of selfish desire and anger. Continuing, by minding the mind, by constantly checking on the mind, minding the mind. And not only that, being aware of the self, being aware of the fact that I am not the BMI, I am the self. And when you go about your thought processes and doing things, be details oriented, look at the details, but at the same time without losing track of larger goals. So quality assured by looking at the holistic picture. A holistic picture ആണ് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അർജുനന്. And being intrinsically passionate, bhakti, കൊണ്ടുവന്ന് deriving the joys of the self, being devoted to the self. So ultimately it is all about less luggage and more comfort, which is sealing on desires, sealing on selfish desires. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അതിനെയാണ് ഇപ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ ആസ്പെക്റ്റുകളിലൂടെ 10 ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത്. And now what is happening from the next stanza onwards is from stanza 41 onwards. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് that everyone is bound by the gunas when they are born. So all of us will get dejected of, if that is so, how can I escape this? Arjuna adundai. Appo adu nirakarikkan vendittu avada, to get Arjuna's confidence back, from stanza 41 onwards he is summarizing with respect to alleviating the fear that it is difficult to break free from the clutches of the gunas. ഈ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പേടി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ, അതിൽ നിന്ന് ലിബറേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ, മോക്ഷം കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയത്തെ 41ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. This we will discuss next week because we have reached the time. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ we'll see that part 3 and I definitely will go into part 4 also. അടുത്ത 2 എണ്ണം കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. Part 3 we will continue from 41 onwards, and അവിടെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഗുണത്രയങ്ങളെ ദുരൂകരിക്കാനാണ്. ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ദ 4 ഫണ്ടമെന്റൽ കാസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്നാണ് ഇനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ബിഫോർ വി സ്റ്റോപ്പ് ടുഡേ വി വിൽ ഓൾസോ ലിസൺ ടു a bhajan again and then conclude with Purnamadam, and then we can discuss.
गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय गोपिकमाल हारी प्यारी माई मीर मन विहारी मदन मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय गोपिकमाल हारी प्यारी माई मीर मन विहारी मदन मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय कृष्ण जय रामा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय बाला कृष्ण 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 जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल राधा कृष्ण जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय गोविंद गोपिकमाल हारी प्यारी माई मीर मन विहारी मदन मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय गोपिकमाल हारी प्यारी माई मीर मन विहारी मदन मोहन मुरलीधारी कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.